وہ منزل کیا منزل ہے جو مل کے چھین جائے، وہ عزت کیا عزت ہے، وہ دولت کیا دولت ہے، وہ شہرت کیا شہرت ہے، جسے موت مٹا دے، قبر گلا دے، ہوا اڑا دے، تاریخ بھلا دے، جن کے نام کی گونج تھی دنیا میں آج ان کو جاننے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ کامیابی ہے، یہ میرے نبی نے بتائی ہے، یہ میرے اللہ نے بتائی۔ آج میں راضی ہو گیا، جاؤ کبھی ناراض نہ ہوں گا۔ اب یہ سارے کہیں گے یا اللہ ہمیں تو لندن میں پتہ نہیں تھا آپ ایسے جمال والے حسین جمیل، یا اللہ ہمیں اجازت تو دے، ہم ایک سجدہ کرنا چاہتے، ایک سجدہ تمہیں بغیر دیکھے کرتے تھے لیکن مزہ نہیں آیا، آج دیکھنے کے بعد پتہ چلا سجدہ کریں۔ میرا اللہ کہے گا قد وضعت عنکم مؤونۃ السجود، جاؤ جاؤ سجدے معاف کر دیے۔ لندن میں تھے، ویسٹ ہیم میں تھے، ایسٹ ہیم میں تھے، وہ وہاں تھے، یہاں نہیں۔ وہاں تم غلام تھے، میں مالک تھا، تمہارے ذمے میری عبادت تھی۔ اب تم مہمان ہو، میں میزبان ہوں، اور مہمان سے کام نہیں لیا جاتا۔ باؤ بولو کیا کھاؤ گے، کیا پیو گے، کیا کرنا ہے، جاؤ موج میلہ کرو۔ کہیں گے یا اللہ تجھے دیکھتے رہیں اور کچھ نہیں چاہیے، کہ نہیں جمعے آ جانا، باتیں ہوں گی، دیدار بھی ہوگا، بات بھی ہوگی، کلام بھی ہوگے، مزے بھی ہوں گے، ہر جمعے میں تمہارا رب تمہارے دیدار کو آؤں گا۔ لیکن جو جنت الفردوس والے ہیں انہیں جمعے کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا، انہیں اللہ صبح بھی دیدار کرائے گا، شام بھی دیدار کرائے گا۔ اور میں قربان جاؤں ابو بکر کو، ماں نے کیا ہیرا جنا، کیا لال جنا۔ میرے نبی نے فرمایا اللہ لوگوں کو دیدار عام کرائے گا اور ابو بکر کو دیدار خاص کرائے گا۔ ان اللہ یتجلی للناس عامۃ ولابی بکر خاصۃ، ساری دنیا کو دیدار عام ہوگا جنت میں، اور صدیق کو دیدار خاص ہوگا۔ یار بھی خاص تھا، دیدار بھی خاص ہوگا۔ ہاں میرے نبی نے فرمایا میں نے سب کا حق ادا کر دیا ہے، ابو بکر کا ادا نہیں کر سکا، اس کا حق میرا اللہ ہی ادا کرے گا۔ جمعرات کا دن ہے، آپ بیمار چل رہے ہیں، عشاء کی نماز کے لیے اٹھنا چاہا، غش آ گیا، بے ہوشی ہو، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار ہے، اٹھنے لگے، پھر گر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار ہے، اٹھنے لگے، پھر گر گئے، پھر اٹھے، عشاء ہو گئی، کہا جی انتظار ہے، کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ ابو بکر پچھلی صف میں تھے، عمر پہلی صف میں تھے، تو لوگوں نے کہا نماز ہی پڑھانی، انہوں نے عمر کو آگے کر دیا۔ عمر نے کیا اللہ اکبر، ہے میرے نبی بیماری میں پکارے، عمر کو پیچھے کیا جائے، ابو بکر کو آگے کیا جائے، میرے اللہ کا فرمان ہے، میرے مصلی پر ابو بکر کے سوا کوئی نہیں کھڑا ہو سکتا۔ اب اللہ الا ان یکون ابا بکر، کیا ماؤں لال جنے، کیا نصیب ہے نبی کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ ایک دفعہ آپ مسجد میں داخل ہوئے، مسجد میں تو آپ کے ادھر ابو بکر تھے، ادھر عمر تھے، سامنے صحابہ تھے، تو آپ نے دونوں کے ہاتھ پکڑ لیے، یوں ہاتھ پکڑ لیے، کہ مجھے دیکھو، ہاکذا نحشر یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم تینوں یوں اٹھیں گے، ادھر ابو بکر اور ادھر عمر۔ کہ میرے بندو وہ دنیا تھی، تم غلام تھے، بندے تھے، میں آقا، اب تم میں مہمان، میں میزبان۔ اب میں پورے لندن انگلینڈ میں پھرا ہوں تو میں نے تو کہیں ایک پینی کی روٹی بھی نہیں کھائی کہ میں مہمان تم، تو انسان میزبان بن جائے تو اپنا سب کچھ پیش کر دیتا ہے، تو اللہ ہے، اللہ جاؤ مزے کرو، جمعے آیا کرو، تمہارے مزے کرائے جائیں گے، اللہ کے دسترخوان پہ بٹھایا جائے گا، کھلایا جائے گا، پلایا جائے گا، سنایا جائے گا۔ تھوڑی دیر گانا سننا چھوڑ دو، تھوڑے دنوں کے لیے چھوڑ دو، میرا اللہ جنت کی حوروں سے کہے گا سناؤ جو لندن میں گانے نہیں سنتے تھے انہیں آج جنت کا گیت سناؤ۔ جنت کی لڑکیاں جو سر لگائیں گی نا، مجھے جنید جمشید نے بتایا کہ ہم جو گانا تیار کرتے ہیں 3.5 منٹ کا ہوتا ہے، 3.5، میں کہا 4 بھی پورے نہیں، میں کیوں کہ لوگ بور ہو جاتے ہیں، پھٹے مٹ، میں کہا میرا رب جنت کا پہلا گانا سنائے گا، جنت کی لڑکیوں کا، کیا کتنے منٹ کا، کتنے گھنٹے کا، گھنٹے چھوڑ منٹ چھوڑ، 70 سال کا ایک گانا، یوں بیٹھے سنتے رہے، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یہاں ہے وہ یہیں رہے گا، جو یوں بیٹھا وہ وہیں بیٹھا رہے گا، جو ایسے بیٹھا ویسے بیٹھا رہے گا، جو یہاں ہے وہ ہل نہیں سکے گا۔ جنت کی حور گانے والی ہو۔ میرے نبی نے فرمایا جنت کی لڑکی سورج کو انگلی کا اتنا فنگر ٹپ دکھا دے تو سورج نظر نہیں آئے گا، تو چہرہ کیسا ہوگا؟ 7 سمندر میں تھوک ڈالے، سمندر شہد سے زیادہ میٹھے ہو جائیں، مردوں سے بات کرے زندہ ہو جائیں، زندوں کو چہرہ دکھا دے کلیجے پھٹ جائیں، دوپٹہ ہوا میں لہرا دے کائنات روشن ہو جائے، ایک قدم خامند کی طرف سے چل کے آئے 1,00,000 ناز و انداز دکھائے، مسکرائے تو دانتوں سے نکلے ہوا نور ساری جنت کو روشن کر دے۔ ہاں ایمان والی عورتوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایمان والی عورت اس جنت کی لڑکی سے 70,000 گنا زیادہ خوبصورت ہوگی۔ اور عجیب سنو،
ایک کالا ہے، یا رسول اللہ میں بالکل کالا سیاہ، میں جنت میں جا سکتا ہوں؟ کہا کیوں ڈرتے ہو، تو آ تو صحیح جنت میں، پر جو میں کہوں وہ کرنا ہوگا۔ تو جو مسلمان مرد عورت دنیا میں کالا ہے، اللہ اس کو جنت میں ایسی خوبصورتی دے گا کہ 1000 سال کے فاصلے سے اس کے چہرے کا نور دکھائی دے گا۔ افریقہ والے جنت میں سب سے خوبصورت ہوں گے۔ ہاں، تو اللہ فرمائے گا کیسا ہے؟ کہیں گے زبردست، کہیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کہو کیا؟ یا داؤد، اے داؤد آؤ ممبر پہ بیٹھو۔ پوری جنت وہ بن جائے گا ساز، اور پوری جنت کی ایک ایک ڈالی، ایک ایک پتا اس سے نئے نئے رنگ کا ساز بولے گا، دھن نکلے گی۔ پھر داؤد علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میری آواز تو دنیا میں تھی، دنیا میں کیسی تھی کہ جب داؤد علیہ السلام زبور پڑھتے تھے پہاڑ ہلنے لگ جاتے تھے، تو میں نے واپس کر دی، بلکہ زیادہ کر دی۔ پھر داؤد علیہ السلام کا نغمہ ہوگا اور گیت ہوگا، ان کا ساز ہوگا، جنت والوں کو جنت بھول جائے۔ پھر اللہ فرمائیں گے اس سے اچھا سناؤں؟ کیا؟ کہ یا حبیبی یا محمد، اے میرے حبیب اے محمد آ جا، اب آپ کی باری۔ پھر میرے حبیب کا نغمہ ہوگا، جنت کا ساز ہوگا، وہ آواز ہوگی، یہ دھن ہوگی، وہ لے ہوگی، یہ سر ہوگا، وہ ساز ہوگا، جنت مست، جنتی مست، پانی مست، ہوائیں مست، درخت مست، فرشتے مست۔ پھر اللہ کہے گا اب اس سے اچھا سنو، کہیں گے یا اللہ اس سے اچھا؟ کہاں؟ وہ کیا؟ کہ تمہارا رب تمہیں سنو۔ لم یبقى الا ارحم الراحمین۔ اب اللہ کی آواز کو جنت کی ضرورت نہیں، جنت کے ساز کی ضرورت نہیں ہے، لہذا ہر شے تھم جائے گی، خاموش، اور میرا اللہ اپنا قرآن سنائے گا۔ اور پہلے جو سن رہے تھے صرف کانوں سے سن رہے تھے اور مزہ لے رہے تھے۔ ایک چھوٹا سا سسٹم ہے جس سے ہم سنتے ہیں، اچھی آواز ہوتی ہے، مزہ آتا ہے۔ جب اللہ 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 اپنا کلام سنائے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پوری باڈی کا ہر سیل کان بن جائے گا، اور اس سے اللہ کی آواز اندر جائے گی، تو پھر کیا ہوگا؟ میرے بھائیو، اللہ اس کے رسول کو راضی کرنا اپنی منزل بناؤ، منزل بناؤ، منزل بناؤ۔ ٹریک بدلنا پڑے گا، تبلیغ ٹریک بدلنے کی محنت ہے۔ جن راہوں پہ جا رہے ہو یہ اللہ رسول تک نہیں جاتی، اللہ رسول کو جانے والی راہیں اور ہیں، جس میں سب سے بڑا عمل محبت ہے۔ میرے نبی نے فرمایا اسلام کا سب سے مضبوط عمل بتاؤ؟ صحابہ نے کہا نماز، فرمایا نہیں، اچھی چیز ہے۔ یا رسول اللہ جہاد، ہم نے کہا نہیں۔ یا رسول اللہ روزہ، فرمایا نہیں۔ حج، فرمایا نہیں۔ اچھا اللہ و رسولہ اعلم، آپ جانے، آپ کا رب جانے۔ تو آپ نے فرمایا ان اوثق عرى الاسلام الحب للہ، اسلام کا سب سے مضبوط عمل آپس میں محبت کرنا ہے اور اللہ کے لیے بغض رکھنا ہے۔ آپس کی محبت سب سے بڑا عمل جس سے میں اور آپ امت بنیں گے۔ آج ہم امت نہیں ہیں، فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، چونکہ آپ سب کی روٹس انڈیا پاکستان سے ہیں، اور انڈیا پاکستان فرقہ واریت کی آگ میں جل رہا ہے، اور خاص طور پر میرا دیش پاکستان خون و خون ہوا پڑا ہے، اس فرقہ واریت نے وہ آگ لگائی ہے۔ میں تمہیں اللہ اس کے رسول کا واسطہ دیتا ہوں، مسلمان بن کے رہنا، مسلمان بن کے رہنا۔ تمہارا تعارف مسلم ہے، اس سے آگے کچھ نہیں ہے۔ هو سماكم المسلمين من قبل ان الدين عند الله الاسلام حنيفا مسلما وما كان من المشركين وامرت ان اكون اول من اسلم ولا تكونن من المشركين۔ مسلم مومن یہ ہمارا تعارف ہے، یہیں تک رہنا، اللہ کے واسطے آگے نہ جانا۔ کیونکہ میں دھواں تھوڑا سا محسوس کر کے آیا ہوں، میں گلاسگو تک گیا ہوں، دھواں اٹھ رہا ہے، آگ سلگ رہی ہے۔ بجھانے والے بنو، تیری دکھانے والے نہ بنو، اللہ کے واسطے امت بنو۔ اس امت میں اختلاف رہے گا، نہیں مل سکتا، اختلاف کے باوجود محبت کا حکم دیا گیا ہے۔ لیکن ہماری نفرت یہاں تک چلی گئی ہے کہ سلام کا جواب بھی، ایک دوسرے کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے، ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں۔ کسی کو کافر کہنا اتنا آسان ہے؟ اچھا اگر وہ کافر ہے اور کہتا میں مسلمان ہوں تو اسے سینے سے لگانا ہم میرے نبی نے سکھایا ہے، دھکا دینا تو نہیں سکھایا۔ عبداللہ بن ابی سے بڑھ کے کون کافر ہوگا؟ جہنم کے 7 قید خانے ہیں، جہنم، حطمہ، لظہ، سعیر، سقر، جحیم، ہاویہ، سب سے نیچے ہاویہ ہے، اس میں منافق ہوں گے۔ ابو جہل بھی اس میں نہیں ہے، ابو جہل جحیم میں ہے، پتھر کا پجاری جحیم میں، اور منافق ہاویہ میں۔
جو جہنم کی سب سے خوفناک آگ ہے حاویہ، میرے نبی نے تو منافقوں کو بھی سینے سے لگایا۔ عبداللہ بن ابی کا بیٹا عبداللہ پکا مسلمان، ہمارے نبی پانی پی رہے ہیں، ان کے بیٹے یا رسول اللہ تھوڑا پانی تو بچا دے، کیا کرو گے؟ کہ باپ کو پلاتا ہوں شاید ایمان اس کے اندر آ جائے۔ ابا یہ پانی پیو، کیا ہے؟ کہ اللہ کے نبی کا بچا ہوا ہے، پی لے شاید تیرے اندر ایمان آ جائے۔ کہ جا کہیں سے پیشاب لے وہ پی لوں گا، یہ نہیں پیوں گا۔ ان کو چھوڑا غصہ، سیدھا یا رسول اللہ مجھے اجازت ہے اس منافق کا سر اڑا دوں، بیٹا پوچھ رہا ہے، اتنی بڑی گستاخی۔ میرے نبی فرمایا نہیں نہیں نہیں، تیرا باپ ہے، جا اس کی قدر کر، میں یہ نہیں کہلوانا چاہتا کہ محمد اپنے پاس بیٹھنے والوں کو قتل کر دیتا۔ تم اس کی امت ہو کر ایک دوسرے کو سلام نہ کرو، تم فرقہ واریت میں بٹ جاؤ۔ تم کیا میسج دے رہے ہو پوری دنیا کے انسانوں کو؟ امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے، امت بنو اللہ کے واسطے، ایک دوسرے کے اختلاف کو برداشت کرو۔ اتنی جلدی کفر تک پہنچا رہے ہو۔ میرا نبی تو منافقوں کو سینے لگا رہا ہے، وہ مرنے پر آیا تو ان کے بیٹے آ گئے، یا رسول اللہ میرا باپ مر رہا ہے، آپ اپنا کرتا تو دینے میں اسے کفن پہنا دوں، شاید بخشا جائے۔ آپ نے کرتا اتار کے دے، کہتے دفع کرو منافق خبیث کو۔ اپنا کرتا دیا، نماز جنازہ تیار ہو، آپ آگے کھڑے ہو گئے، حضرت عمر آگے آ کے کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو خبر نہیں ہے کون ہے؟ ہاں خبر ہے، تو پھر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ میرے اللہ نے کہا ہے پڑھ یا نہ پڑھ میں معاف نہیں کروں گا، میں پڑھتا ہوں شاید اللہ معاف کر دے۔ میرے اللہ نے کہا ہے 70 دفعہ بھی پڑھ تو معاف نہیں کروں گا۔ پھر آپ نے کہا اگر میرا اللہ کہتا تو 70 دفعہ پڑھے گا تو معاف کر دوں گا، تو میں اس کا 70 دفعہ پڑھ دیتا۔ چھوٹے چھوٹے اختلاف پر یہ کافر وہ کافر، کوئی جنت میں پھر جائے گا؟ کیوں کسے جامنا ہے جنت؟ ویلی پہ رہ جائے گی اللہ دی جنت، اللہ کی کرنا ویلی جنت ہے۔ پھر آپ پیچھے گئے، اس کو قبر میں اتار چکے تھے، آپ نے کہا باہر نکالو، باہر نکالو، دوبارہ قبر سے نکالا، آپ نے لعاب نکالا منہ کی تھوک اور اس کے منہ میں ڈالی، بخشش ہو جائے۔ اس کام کو دیکھ کر 100 منافق نے کلمہ پڑھا، اور آپ کو ایک ایک منافق کا پتہ تھا، یہ ہے یہ ہے یہ ہے یہ ہے، آپ نے زندگی بھر کسی کو نہیں بتایا، سب کو سینے سے لگایا۔ تو اس کی امت ہو کر چھوٹے اختلافوں پر کفر کفر کفر، سلام کا جواب ہی، چونکہ تمہارے روٹس وہاں سے ہیں، انہیں کاٹ دو کاٹ دو کاٹ دو، امت بن جاؤ امت بن جاؤ امت بن جاؤ۔ کس طرح میرے محبوب نے سب کو سینے سے لگایا ہے۔ ذوالخویسرہ ایک اور منافق ہے، آپ نے مال تقسیم کیا، نئے مسلمانوں کو زیادہ دیا، زید بن الخیر کو، اقرا بن حابس کو، عباس بن مرداس کو زیادہ دیا، اوروں کو تھوڑا دیا۔ وہ کھڑا ہو گیا، یہ تقسیم میں انصاف نہیں ہوا۔ تو میرے نبی کا چہرہ فق ہو صدمے سے غم سے، فرمایا اگر میں انصاف نہیں کرتا تو پھر کون کرتا ہے؟ تو حضرت خالد بن ولید کو جوش آیا، یا رسول اللہ دانی اضرب عنقہ، مجھے اجازت دیں میں اس کا سر اڑاؤں۔ آپ نے فرمایا کیوں؟ اس نے فجر کی نماز میرے ساتھ پڑھی ہے۔ وہ کہنے لگے یا رسول اللہ یہ منافق ہے، اس کی نماز کا اس سے کیا فائدہ؟ میرے نبی نے فرمایا تو نے دل کے اندر دیکھ لیا ہے کہ یہ منافق ہے، حالانکہ سب کو پتا تھا منافق ہے۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا، خطاوار سے درگزر کرنے والا، غریبوں کا والی، یتیموں کا مولا، جو ایسی صفات کا مالک ہو، اس کی امت کلمہ گو کو کافر کہے کہ نہیں تم اوپر سے کچھ اور ہو اندر سے کچھ اور ہو، تو اگر میں اندر سے کچھ اور ہوں تو میرا معاملہ اللہ کے سپرد کر دو۔ تمہیں کس نے ٹھیکیدار بنایا ہے کہ اندر دیکھ؟ نہیں، میرا نبی کیا کہہ رہا ہے، میرے نبی کیا فرما رہے ہیں کہ تم نے خالد تم نے اندر دیکھ لیا تھا، تم نے اندر دیکھ لیا یہ منافق ہے۔ اللہ کی قسم سب کو پتا تھا منافق ہے۔ تم اسی امت ہو جس نے منافقوں کو گلے سے لگایا۔ تم چھوٹی چھوٹی باتوں پر ایک دوسرے کے خلاف اتنے دور، نہ سلام نہ نماز۔ وہ جراثیم یہاں مت آنے دو۔ تم پرامن ملک میں ہو، تمہاری حکومت پرامن ہے، تمہاری خیر خواہ ہے، طاقتور ہے، آپس میں رکھنے مت ڈالو، امت بنو، اختلاف کو برداشت کرو۔ اختلاف رائے ایک لازمی چیز ہے، یہ ختم ہو ہی نہیں سکتا، اس کے باوجود امت بنو۔ ہم ہوا سماکم المسلمین من قبل
मुसलमान कुंतुम खैर उम्मा, उम्मत मुस्लिम उम्मत, हमने फिरकों में नहीं बटना वरना अल्लाह उसके रसूल की नजरों से गिर जाएंगे। हमने तो गिरे हुओं को भी सीने से लगाना है। किसी को गुस्ताख रसूल कहना आसान काम है, किसी पर इतना बड़ा इल्जाम लगाना आसान काम है। क्या जवाब अल्लाह को दिया जाएगा? पता नहीं अल्लाह किस बात पे माफ कर दे, क्या बात पसंद आए। उम्मत बनो, यहां रहते हो मोमिन बनो, सच्चे बनो, अल्लाह के वास्ते झूठ ना बोलो, हुकूमत को धोखा ना दो, गलत पेपर ना बनाओ, पेपर मैरिज ना करो, यहाँ की लड़कियों को धोखा ना दो। ब्रिटिश पासपोर्ट लेने के लिए लड़कियों से खेलना, क्या मुंह दिखाना है अल्लाह पाक को? ब्रिटिश पासपोर्ट जन्नत का पासपोर्ट नहीं है। जन्नत का पासपोर्ट ला इलाहा इल्लल्लाह है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीजा है। ला इलाहा इल्लल्लाह पासपोर्ट है, मोहम्मद रसूलुल्लाह वीजा है। पासपोर्ट के बगैर सफर नहीं हो सकता, वीजे के बगैर एंट्री नहीं हो सकती। ला इलाहा इल्लल्लाह का पासपोर्ट अल्लाह ने दे दिया है, मोहम्मद रसूलुल्लाह का वीजा लगवाओ मरने से पहले पहले पहले। ला इलाहा इल्लल्लाह दिखा नहीं सकते, मोहम्मद रसूलुल्लाह छुपा नहीं सकते। ला इलाहा इल्लल्लाह अंदर की चीज है, मोहम्मद रसूलुल्लाह बाहर की चीज है। ला इलाहा इल्लल्लाह बताना पड़ेगा, मोहम्मद रसूलुल्लाह छुपाना पड़ेगा। ला इलाहा इल्लल्लाह बीज है, मोहम्मद रसूलुल्लाह दरख्त है। ला इलाहा इल्लल्लाह जड़ है, मोहम्मद रसूलुल्लाह तना फल फूल है। कलमे वाले बनो, धोखा ना दो। मेरे नबी ने फरमाया मेरा उम्मती हर गुनाह कर सकता है, एक झूठ ना बोलेगा, एक धोखा ना देगा। तुम्हारे पास पेपर सही बन जाए मुबारक हो यहाँ रहना, अगर पेपर नहीं है अपने मुल्कों को वापस चले जाओ, रोटी वहां भी मिलेगी। अल्लाह सोया नहीं है, खजाने खत्म नहीं है, जहां रहोगे अल्लाह रिस्क पहुंचाएगा। लेकिन दो नंबरी ना करो, खास तौर पे ऐसी हुकूमत के साथ जो तुम्हारी खैर खा हो, तुम्हारी हमदर्द हो। मुसलमान झूठ नहीं बोलता है। किसी बच्ची को धोखा देना कि मेरा पेपर बन जाए, मेरे कागज बन जाएं, टैक्स बचाने के लिए झूठ बोलना, कितने पैसे बचा लोगे? झूठ बोल के 7 बर्रे आजम बचा लो, घाटे का सौदा है। सच बोल के सब कुछ जाय कर दो, नफे का सौदा है। यजीद 3 बर्रे आजम की हुकूमत छोड़ के मरा, 3 बर्रे आजम की हुकूमत छोड़ के मरा। उसका बेटा मुआविया बिन यजीद रजी अल्लाह तआला अन्हु 22 साल की उम्र में हुकूमत संभाली। 22 साल, पागलपन की उम्र। 40 दिन हुकूमत की। सारा खानदान इकट्ठा करके कहने लगा मेरे भाइयों, जिस तख्त के नीचे हुसैन का और अहले बैत का खून गिरा हो, मैं उस तख्त पे लानत भेजता हूँ। यह है तुम्हारी हुकूमत, जिसको मर्जी दे दो। 3 बर्रे आजम की हुकूमत सच पे छोड़ दी। हमने पैसा नहीं बचाना, हमने सच को बचाना है, हमने झूठ नहीं बोलना है। अगर हमारे ऊपर टैक्स बनता हम देंगे, मेरे पेपर गलत है मैं वापस जाऊंगा, ठीक बनाने की कोशिश करो। झूठ बोल के सियासे मैं मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी मेहनत से अगर एक भी कोई दाना वसूल हो गया तो मेरी मेहनत कामयाब है। मुझे एक साथी ने बताया कि खातून का फोन आया, उसने कहीं मेरा बयान सुना कि मैंने यहाँ झूठ बोल के सियासी पना ली हुई है, तो मैंने बयान सुना है, अब मेरा ज़मीर मुझे काटता है, तो मैं अब क्या करूं? मैंने कहा वापस चली जाओ। मुसलमान झूठ नहीं बोलता है, मुसलमान धोखा नहीं देता है, मुसलमान फ्रॉड नहीं करता है। एक मामला अल्लाह के साथ है, एक अल्लाह के बंदों के साथ है। अल्लाह के साथ मामला उसमें आसानी है, अल्लाह के बंदों के साथ मामला बहुत टाइट है, बहुत टाइट है। मेरे भाइयों, मेरे देखो, इन लोगों ने आपको पासपोर्ट दिए, आपको नेशनलिटी दी, आपको घर में हर सहूलत। कितने लोग हैं जो फर्जी लूले लंगड़े बन के पैसे खा रहे हैं, फर्जी लड़ाइयां पेपर बना के कौंसल से मकान ले रहे हैं। मैं बड़े दर्द से ये बातें कह रहा हूं। 10-10 मकान बैंकों से लेकर किराए पे चढ़ाए हुए हैं। मरने का कोई इरादा नहीं है, अल्लाह के पास जाने का कोई इरादा नहीं है, तो फिर एक सच के साथी बनो, सच के साथी बनो, सच के साथी बनो। बाजार का दीन सच्चाई, बाजार का दीन सही तोल, ऑफिस का दीन दयानतदारी। तुम्हारी अल्लाह की कसम, एक सच्चे बोल पर 7 ज़मीन आसमान कुर्बान किए जा सकते हैं। एक सच्चे बोल पर पूरी दुनिया को लात मारी जा सकती है। यह रास्ता मेरे नबी का बताया हुआ है। फिर अब तुम्हारी नस्लें यहां आबाद हो चुकी हैं, फिर आपस में भी इख्तलाफ, एक मजहबी है, एक घर के अंदर मियां बीवी में, बाप बेटे में होगा, सास बहू में होगा, ससुर बहू में होगा, भाई भाई में होगा। वहां भी मोहब्बत को लाना, मोहब्बत को लाना, मोहब्बत को लाना, दरगुजर करना। मियां बीवी का टूट जाना
बहुत बड़ी तबाही है, नस्ल की बर्बादी है। बर्दाश्त कर लो, बर्दाश्त करो। औरतें खामिद को बर्दाश्त करें, खामिद बीवियों को बर्दाश्त करें, माँ बाप औलाद को बर्दाश्त करें, औलाद माँ बाप को बर्दाश्त करें। एक काम कर लो, तुम्हारे घर जन्नत बन जाएंगे। अल्लाह की कसम, सोने चांदी से घर जन्नत नहीं बनते। जबान का बोल मीठा कर लो, घर जन्नत बन जाएंगे। जबान का बोल मीठा कर लो, बीवी के लिए बोल मीठा कर दो, बीवी खामिद के लिए बोल मीठा कर दे। ये नहीं कि कड़वाहट नहीं आएगी, दरगुजर करो, दरगुजर करो। थोड़ी देर के लिए जबान को रोक लो, अल्लाह तुम्हारे सीने को नूर से भर देगा, तुम्हारे दिल को मोहब्बतों से भर देगा। हजरत लुकमान अलैहिस्सलाम का फरमान है, बेटा मैं चुप रहने पे मुझे कभी अफसोस नहीं हुआ, मुझे जब भी अफसोस हुआ अपने बोलने पर हुआ है। अगर अपने घरों को नबी वाले नमूने पर लाना है तो अखलाक से आएगा, इबादत से नहीं। इबादत फाउंडेशन बनाएगी। तो हमारे यहाँ कहते हैं भाई हर घर में एक कमरा बनाओ जिसमें मुसल्ले बिछाओ और जिसमें कुरान रखो, जिसमें हदीस की कुरान की किताबें रखो, फज़ाइल अमाल रखो, फिर उसमें सारे मिलकर नमाज पढ़ो, मिलकर तालीम करो। इससे घर में नबी वाली मुआशरत आएगी? नहीं आएगी। वैसे ही तुम्हारे घर मुर्गी खाने तो कमरा फारेग आओ ना कि तू एडे एडे घर पौड़ियां चढ़ लाए बंदा वहीं थक जाता। हाँ, तुम मेरे नबी वाली मोहब्बत घर में लाओ, तुम्हारे घर में नबी वाली मुआशरत जिंदा हो जाएगी। नबूवत वाले अखलाक से घरों में दीन आएगा। इबादत से बुनियाद बनेगी। बुनियाद के बगैर तो घर बन नहीं सकता। जो आगे घर में दीनी मुआशरत, वो एक दूसरे को बर्दाश्त कर, एक दूसरे के साथ दरगुजर का मामला, एक दूसरे से इजहार मोहब्बत। है अल्लाह की मैं कुर्बान जाऊं। और मेरा नबी कैसे समझाए, तज़य्यनु लिनिसाइकुम, अपनी बीवियों के लिए ज़ेब ज़ीनत इख्तियार किया करो। और मेरा नबी घर की जिंदगी क्या समझाए, सुभान अल्लाह। का बीवियों के लिए अच्छा लिबास पहनो। और औरतों को समझाया इशारतन, बड़े खूबसूरत अंदाज में कहा, जन्नत की हूर अपने खामिद के लिए ऐसे मेकअप करेगी जैसे उम्मे सलमा मेरे लिए करती है। लिबास भी अच्छा, बोल भी अच्छा, मोहब्बत की नजर हो, नफरत की नजर ना हो। नजर पूरा पैगाम। मासूम बच्चा, उसको ऐसे देखो तो रोने लग जाएगा, उसको यूं देखो तो हंसने लग जाएगा। नजर में इतनी ताकत है। नजरों को मोहब्बत से भर दो, जबान को मिठास से भर दो। तुम्हारे घर नबी वाली मुआशरत जिंदा हो जाएगी, तुम्हारे घरों में दीन जिंदा हो जाएगा। तंज ना करना, ताना ना देना। हमारे अजीज हैं तहज्जुद गुजार, शब बेदार, नमाजी बच्चे दूर भागते हैं माँ से। मैंने एक दिन एक बच्चे से कहा, बेटा तुम्हारी अम्मा तो इतनी नेक हैं, तो तुम लोग इतने भागते क्यों माँ से? कहा ताने बहुत देती, इसलिए हम भागते। अगर औलाद को अपना बनाना है, कभी ताना ना देना, कभी अपने हक ना, हम तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे लिए पिस गए हैं, तुम्हारे लिए ये किया, वो किया होगा। एक दूसरे को करीब करना है तो खूबियां बताओ, खूबियां। कभी डायरेक्ट किसी बीवी से मत कहो तूने गलत किया, बीवी खामिद को मत कह तूने ये गलत किया। वो उसकी तारीफ करे, मोहब्बत हो जाए। एक पीर साहब मुरीद के यहाँ गए, खाना खाया, बहुत पसंद आया। कहने के बेगम को बुला, वो आ गई। कहेंगे बेटी तेरे हाथ का खाना खाया, बहुत बढ़िया था, शुक्रिया अदा करने के लिए तुम्हें बुलाया। तो उसने ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। तो उन्हें फरमाया, बेटी क्या हुआ? कहा ये आपके मुरीद साहब के पास 30 साल हो गए हैं, जिंदगी में एक दफा इसने कभी मेरे खाने की तारीफ नहीं की। पका पसीने बह जाते हैं, नून घट है, मरचन ज्यादा है, बोटी नहीं गली हुई, शोरा बच गया है, आलू कच्चा है। हाँ, मोहब्बतें लानी हैं तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। और जब तक मोहब्बत नहीं आती घरों में दीन नहीं आएगा। अपने घरों की मुआशरत नबी वाली लाओ, एक दूसरे की तारीफ करो, एक दूसरे की हौसला अफजाई करो। सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी घर आए, उम्मे सलमा के घर की बारी, खाने को कुछ नहीं, पकाया कुछ है ही कुछ नहीं। तो खामिद मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा और आगे खाना तैयार ना हो तो बीवी के दिल पे क्या गुजरेगी? आपने पूछा उम्मे सलमा खाना खाने को कुछ है? तो एकदम उन्होंने बहुत ही नदामत लजाजत के साथ कहा, या रसूल अल्लाह कुछ नहीं है, ये सिरका पड़ा हुआ है। अब सिरका क्या कहते हैं अंग्रेजी में? विनेगर। शायद किसी को सिरका समझ में ना आए। ऐसी चीज है, एक ड्रॉप यहां रखो तो तुम्हारी जबान जल जाएगी।
हाफ टी स्पून लो तो तुम्हारा सारा गला चीर के रख देगा। और मैं गलती से कोई सिरके में बाद सलाद पे होता है ना सिरका डाला हो, मैं गलती से मेरे मुंह में कोई एक पत्ता भी चला जाए तो 1 हफ्ता मेरा गला गया। इतना मेरा सेंसिटिव गला है उससे। सिरका कोई खाने की चीज? उन्होंने तो आज या रसूलुल्लाह भाई एक सिरका है, हाय 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 हाय। आगे मेरे नबी के सिरका भी कोई खमण दी शायद, तो इतना नहीं पता भाई सिरका खमण का नहीं होता। मेरे नबी ने फरमाया हु निअमल इदाम अल खल, उम्मे सलमा सिरके जैसा तो सालन ही कोई नहीं। हाय 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 हाय, सिरके जैसा तो सालन ही कोई नहीं। कैसे अपनी बेगम को शर्मिंदगी से निकाला और एहसास कमतरी से निकाला? सिरके जैसा तो सालन ही कोई। जिस घर में सिरका है उन्हें किसी सालन की जरूरत ही कोई नहीं। यूं हौसला बढ़ाया जाता है। यहां तो चूंकि वो मुकाबले की टक्कर, यहाँ बीवियां भी डांटी हैं खूब, तो यहां तो उनकी अपनी कॉन्सर्ट्स बनी हुई हैं। तो मैं मुसलमान औरत को कहता हूं, जो कि मेरी बात आगे जा रही है, आप मेरे सामने बैठे हो, एक दूसरे को इज्जत दो, बर्दाश्त करो। मेरे नबी ने फरमाया बेहतरीन मुसलमान वो है जो बीवी से अच्छा सलूक करता हो। और बीवी से फरमाया मेरी शरीयत में सजदा होता तो बीवी से कहता खामिद को सजदा कर। बेहतरीन सदका औलाद की तरबियत है। पूरा घर मेरे नबी ने नक्शा, हर एक की कीमत बताई। माँ तेरे कदमों तले जन्नत, का काश मेरी माँ जिंदा होती। तुम देखते मैं क्या करता, मैं इशा की नमाज के मुसल्ले पर होता, मैं सूरत फातिहा पढ़ रहा था, इधर से आवाज आती मेरी माँ की मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़ के कहता लब्बैक अम्मा जान। बाप का तेरे जन्नत का दरवाजा है, बाप तेरी जन्नत का दरवाजा है, खोलना तोड़ना नहीं, खोलना तोड़ना नहीं। तोड़ दिया तो जन्नत में नहीं जा सकोगे। सबसे बेहतरीन मुसलमान जो बीवी से अच्छा सलूक करे, सबसे बेहतरीन औरत जो अपने खामिद की मंशा को देखे। फिर आपने एक अजब बात फरमाई जो मुआशरे में बहुत बोझ बनता है जिसका। हाँ गए तुम्हें ऐसा सदका बताऊं जिससे बढ़ के कोई सदका नहीं, तुम्हें ऐसा सदका बताऊं जिससे बढ़ के कोई सदका नहीं। उनका जी क्या? अल इब्नतुल मरदूदा, जिसकी बेटी को तलाक हो गई या बेगा हो गई और घर वापस आ गई माँ बाप के, या माँ बाप नहीं है तो भाई हैं, वो एक बोझ बनती है माँ बाप पर भी, और भाई तो वैसे ही बागी हो जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया इस बच्ची पे खर्च करना कायनात का सबसे अफजल सदका है। घर, एक घर कैसे चलता है? हमारे यहाँ पंजाब सिंध बलूचिस्तान सरहद में बहनों को विरासत में कोई हिस्सा नहीं मिलता, सब भाई खा जाते हैं। मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह ने 2 बहनें दी, उसने उनका हक अदा किया, शादी की हक अदा किया। माँ बाप की विरासत में से होता है, अगर मैंने को खुद कमाया है उसमें बहनों का हक नहीं। माँ बाप से अगर 1 रुपया भी आया है तकसीम किया जाएगा। जिसने बहनों का हक अदा किया, शादी की हक अदा किया, उस पर जन्नत वाजिब हो गई। जिसको अल्लाह ने 3 बेटियां दी, उसने उनकी डोली उठाई, वो जन्नत में मेरे साथ यूं होगा। एक बोले अगर 2 हों, का जिसने 2 बेटियों की शादी की वो भी ऐसे होगा। अल्लाह भला करे। एक सहाबी का जिसकी 1 हो, का जिसकी 1 है, अगर उसने उसको इज्जत से रुखसत किया तो वो भी मेरे साथ ऐसे ही होगा। फिर कई बच्चियों को तलाक पड़ी है कि इसको बेटा नहीं होता। यहाँ आने से पहले का वाक़या, पिंडी से बच्ची रो रो बुरा हाल उसका। मैं तो फोन सुनता ही नहीं हूँ ऐसे कि मेरा तो कलेजा फट गया है। है कहने लगी कि ससुराल ने कहा था बेटी हुई तो तलाक दे दें। तो मैंने कहा इसमें मेरा क्या कसूर है, और बेटी ही हुई और मुझे तलाक पड़ गई और मैं घर आ गई 22 साल की उम्र। बेटी देने वाला अल्लाह और जुल्म करने वाला ससुराल। मेरे नबी को अल्लाह ने बेटे देके उठा लिए, कासिम उठा लिए, अब्दुल्ला उठा लिए, इब्राहिम उठा लिए। 4 बेटियां ली, 3 जिंदगी में उठानी। ज़ैनब, उम्म कुलसूम, रुक़ैया, तीनों आंखों के सामने चली गई। फातिमा से नस्ल चली। आपने फरमाया लोगों की नस्ल बेटे से चलती है, मेरी नस्ल मेरी बेटी फातिमा से चली। इस लानत को धोया। औरत का क्या कसूर है अगर उस बेचारी को बच्चियां हो रही? जिसने अपनी बहनों को हक अदा किया, जिसने बेटियों को ढोले में बिठाया, उनका हक अदा किया, का जन्नत में यूं हो जाएगा। बहनों को देना इतना जरूरी है, हराम हो जाती है रोटी। मैंने मौलाना जमशेद साहब मेरे उस्ताद है, मैंने उनसे तफसीर पढ़ी। मैं एक दिन शहद की बोतल लेकर गया, पुरानी बात है 76 से 70। मैंने कहा हज़रत ये हदिया है। फरमाया कहाँ से लाए हो? कहीं मेरे अपने बाप का है। फरमाया तेरे बाप ने अपनी बहनों को, तेरे बाप ने अपनी बहन यानी मेरी फूफियों को, तेरे बाप ने अपनी बहनों को जमीन में से हिस्सा दिया था? ये सवाल क्यों किया? 10 रुपए की शहद की बोतल थी उस वक्त।
کہ اگر دیا تھا تو یہ میں لے لوں گا، اگر نہیں دیا تو پھر یہ حرام ہے، میں نہیں لوں گا، یہ مطلب تھا۔ تیرے باپ نے بہنوں کو حصہ دیا تھا؟ میں کہا یہ اللہ کا شکر ہے میرے باپ کی بہنیں کوئی نہیں، 2 بھائی، ساری زمین 2 بھائیوں کی، 2 بھائی۔ میں نے کہا یہ موجہ بہن تھی ہوتی تو کوئی نہ دیتے۔ پھر کہنے گئے اچھا تیرے دادا نے اپنی بہنوں کو زمین میں سے حصہ دیا تھا؟ میں کہا جو اس میں جمعہ ہی کوئی نہ ہو۔ اتنی ریسرچ کے بعد ایک شہد کی بوتل قبول فرمائی، بیٹیوں کو دینا اتنا ضروری ہے۔ میں اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، اپنے نبی والی معاشرت قائم کرو، محبت ہو، سچائی ہو، الفت ہو، درگزر ہو، معاف کرنا ہو، طلاق سے بچو، یہ جھوٹی شادیاں نہ کرو، پیپر کی شادیاں نہ کرو، اللہ کے واسطے یہ دھوکہ نہ دو، حکومت کو دھوکہ نہ دو، لولے لنگڑے بن کے ان سے پیسے نہ وصول کرو، کل اللہ پوچھے گا۔ میں ہر جگہ یہ واقعہ سنایا ہے، احسان دانش کی کتاب ہے اپنی اس کی زندگی پر، وہ میں نے پڑھی، بہت خوبصورت کتاب ہے، اس میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دلی میں ایک جیب کترا تھا، اس کے چیلے شام کو کمائی لاتے تھے، ایک دن ایک چیلا 2 روپے لے کر آئے، تو انہوں نے اس کو ڈانٹا، سارے دن میں 2 روپے؟ کہہ استاد جی آج بہت پیسہ، بہت مال بنایا تھا، یہ وہ دور ہے جب انگریز کی حکومت، آج ایک گورے کی جیب کاٹی، بڑے پیسے تھے، میں 4 قدم چلا تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گھلا دے دیا کہ آپ کی امت نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی، تو میرے نبی کو کتنا شرمندہ ہونا پڑے گا میری وجہ سے، تو میں اس کو واپس کر کے آیا ہوں۔ تو اس نے اس کو 10 روپے نکال کے دیے کہ بیٹا یہ تیرا آج کا انعام ہے۔ دیکھو اللہ کے واسطے کہیں عیسیٰ علیہ السلام نے گلا دے دیا تمہاری وجہ سے میرے نبی کو گلا پڑا تو پھر کہیں چھپنے کی جگہ پہلے ڈھونڈ لو۔ اگر اپنے حبیب کو گلے سے بچانا چاہتے ہو، دھوکہ چھوڑ دو، جھوٹ چھوڑ دو، ٹیکس کی چوری چھوڑ دو، فراڈ چھوڑ دو، غلط پیپر بنانے چھوڑ دو۔ اب تمہاری نسلیں یہاں آباد ہیں جن کے پاس برٹش پاسپورٹ ہیں، اسے اپنا دیش سمجھو، اپنی نسلوں کے لیے سوچو، اپنے اسکول بناؤ، اپنے مدرسے بناؤ، بڑی مسجدیں بناؤ، اگلی نسل کو کچھ دے کے جاؤ، اور اگلی نسل کو محبت دو، سب کچھ ہو جائے۔ محبت لانی ہے تو اسے قابو کر لو، اسے قابو کر لو، اسے قابو کر لو۔ میرے نبی، میں نے ہر جگہ یہ حدیث سنائی ہے، میرے نبی نے فرمایا معاذ سارے دین کا خلاصہ بتاؤں؟ کہا جی کیا؟ تو آپ نے کہا یہ سارے دین کا خلاصہ 3 سپارے 10 لاکھ حدیثاں، کیا؟ بعض زبان کو قابو میں رکھنا، زبان قابو میں تو پورا دین قابو میں، زبان ہاتھ سے گئی تو سب کچھ گیا۔ ایک صحابی ہیں ابو دجانہ، جنگ بدر سے آخری حج تک میرے نبی کے ساتھ رہے، جنگ یمامہ میں شہید ہوئے، اور بڑے صحابہ میں ہیں ان کا نام، لیکن وہ بدر والا، احد والا، حدیبیہ والا، خندق والا، خیبر والا، فتح مکہ والا، حنین والا، طائف والا، آخری حج والا، یمامہ میں شہید ہونے والا، یوں کہتا ہے لوگوں میرے پاس بخشش کا صرف ایک عمل ہے کہ میں نے آج تک اپنی زبان سے کسی کو دکھ نہیں پہنچایا، اور میرے دل میں کسی مسلمان کا بغض نہیں ہے۔ نبی والے اخلاق لاؤ، تھوڑے سے باتوں سے دعوت پھیل جائے گی۔ دعوت کا مزاج لمبے بیان ہے ہی نہیں، یہ تم اجمی لوگ لمبے لمبے بیان کرتے ہیں، 2.25 گھنٹے پر میں پہنچا ہوں، تو دعوت مختصر ہو، اخلاق بلند ہوں، تیر کی طرح اندر بات جائے، باتیں لمبی ہیں، اخلاق سے خالی ہیں، اوپر سے گزر جاتی۔ لوگوں کو محبت دو، پتہ نہیں کیا کیا ہیرے بکھرے پڑے۔ میری عامر خان سے ملاقات ہوئی، اللہ کی قسم بطور انسان کروڑوں میں ایک آدمی، کروڑوں میں، وہ مجھ سے کیا متاثر ہوتا جتنا میں اس سے متاثر ہوں۔ اس نے کچھ باتیں اپنی مجھے کہی، آپ نے کسی کو بتانی نہیں، لیکن میں نے کہا عامر میرا جی چاہتا ہے کہ میں تیرے بیعتی ہو جاؤں۔ کمال ہے یار، تو اتنا عالی انسان، اگر ایک خطا اس میں ہے تو باقیوں کو اسے آنکھیں مت کرنے، وہ چھوڑ دو جی، وہی ہو کوئی بندہ، وہ کیا پتا بندہ کسی اور نیکی سے اللہ سے معافی لے چکا ہو۔ نور جہاں مری 27 رمضان شب قدر، جو رمضان میں مرے بخشا گیا، کہ رمضان میں مرو تو حساب کتاب کوئی نہیں، تو رمضان گزرنے کے بعد اللہ بنیت ہے کوئی نہیں، پیچھے کاپیاں پھاتے بیٹھے والے، آپ اگلا کھاتا تھے پچھلا کھاتا برابر کرا، وہ تو کریم ہے، وہ رمضان میں مارتا ہی اس کا جس کو معاف کرنا ہو، اور وہ مری 27 رمضان شب قدر، میرے لوگ لو جی مولانا صاحب دیکھو جی نور جہاں 27 رمضان میں مر گئی، میں کہ اللہ تے کیس کر دے، اللہ تے مقدمہ کر دے۔ اس قدر تنقیدی مزاج اور اس قدر نفرت، کیا منہ دکھاؤ؟ تم ٹھیکیدار ہو، دھن رے دھنیے اپنی دھن، بڑائی دھنی کا پاپ نہ بن، تیری روئی میں 4 بنولے، سب سے پہلے ان کو چن، تجھے کیوں فکر ہے اے گل، دلے صد چاک بلبل کی، اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے۔ یوں انگلی اٹھاتے ہو تو 3 تمہاری طرف آتی ہیں، 1 ادھر جاتی ہے۔ امت میں صفات ہے، محبت دو، اتنی صفات والا انسان کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔
लेकिन लोग ऐसे जी, मैं मिल के नीचे उतरा हूँ जी, फिर जी उसने तौबा कर ली जी, उसने जी फिर 4 महीने का इरादा कर लिया, उसने जी दाढ़ी रखने की नीयत कर ली। मैं कहा 2 लीटर मेरे सिर से मारो, क्या मैं मिलिया क्या हूँ? ऐसे बेवकूफ, ऐसे बेवकूफ। अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु से एक आदमी ने कहा जी, वो जो नौजवान आपकी मजलिस में बैठते ना, आपका उससे जरा ताल्लुक है, वो शराब पीता है, आप उसको ना बिठाया करें। अच्छा, उसकी एक कमी की वजह से बाकी खूबियों से महरूम हो जाऊं? अल्लाह ने काउंटिंग रखी है, परफेक्शन नहीं रखी। अल्लाह ने कहा 100 नंबर लोगे तो पास करूंगा। अल्लाह का नेकियां ज्यादा होंगी, गुनाह थोड़े होंगे, पास कर दूंगा। मेरे अपने इलाके का वाक़या, एक जमींदार थे बड़े, गालियां भी बहुत देते थे, जिक्र भी बहुत करते थे। यानी ये तो मैंने अपने सामने देखा है, तस्वीर पढ़ना सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, किसी नौकर अच्छे नहीं बना, यानी मैं आंखों देखा बता रहा हूं। फिर दोबारा दुरूद पढ़ा, फिर वो फौत हो गए। वो ख्वाब में किसी को मिले, उसने बकायदा सवाल किया, मियां साहब आप तो गालियां बहुत निकालते थे, आपके साथ क्या हुआ? कहा अल्लाह ने मेरा जिक्र और गालियां तोली, मेरा जिक्र बढ़ गया, बख्शिश हो गई। भाइयों कदर करो, कदर करो। मैं आपको यानी अंदर के ध्यानदारी से कह रहा हूं, बतौर इंसान, कमाल इंसान, उसको दीन का कुछ पता नहीं। हज पे कैसे आ गए? माँ ने कहा था, मैंने कहा तुझे कोई गिफ्ट करना चाहता हूँ, तो अम्मा ने कहा बेटा मुझे गिफ्ट नहीं चाहिए, मुझे हज करा दो। हज में चल पड़। 8 औरतें खिदमत के लिए माँ की, 4 औरतें माँ की खिदमत के लिए, और 8 नौकर साथ, पूरे हज में माँ की व्हील चेयर खुद चलाई, किसी को हाथ नहीं लगाने थी। तुम्हें किसी में कुछ नहीं नजर आता, कलमा तो नजर आता है ना, उसी की कदर कर। मेरा कजन था, फौत हो गया, उसने जिंदगी में वो नमाजें पढ़ी जो उसने पकड़ के, मैं कहा भाई किधर आना, नमाज पढ़ी बस। और उसने या ईद की 2 नमाजें साल में, या वो नमाजें जो मैं पकड़ के खींच के ले गया। एक दिन उसकी गाड़ी में जा रहा था, वो चला रहा था, मैं आगे बढ़, मुझसे कहने लगा तारिक मियां, मैं आज तक किबले मुंह करके थूके नहीं, मैंने शर्म आती, मैं उसका मुंह देखने लगा, हर ऐब उसके अंदर था। तारिक मियां, मैं कभी किबले मुंह करके थूके नहीं, मैंने शर्म आती। पता नहीं अल्लाह को कौन सी अदा किसी की पसंद आ जाए। ऐब ना देखा करो, खूबियां देखा करो, अच्छाइयां देखा करो। मोहब्बत एक जादू है, जादू सर चढ़ के बोलता है। चुप रहना सीखो, चुप रहना सीखो। एक वाकया हर जगह सुनाया, यानी आखिरी बयान है सफर का, इसी पर बयान खत्म करूंगा। हमारी एक धोबन थी मासी शरीफा, मासी शरीफा मशहूर हो गई पूरे बरतानिया से। 85 में मरी थी, हमारे कपड़े धोती थी, तो आगे मेरी बहन के पास, कहने लगी बीबी ए मेरी नौमा मेरे नाल बड़ा लड़ती खुद थी, तो मैंने कोई तलीज दे कि सारियां मेरी नौकर बन जाऊं। देखो एक बात बता के फिर ये सुना, सास ससुर और बहू एक इंतहाई पैनिक पैदा करने वाला रिश्ता बन चुका है, इसलिए कि सास और ससुर हद से आगे बढ़े हुए हैं हमारे मुआशरे में। सास और ससुर का बहू पे शर्म कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। वो पहले से ज़हन बना के बैठे होते हैं, पुत्र दी शादी करनी, सोनों को रोटी खवावे, चादर पिवावे। मेरे जिम्मे है मैं अपनी माँ के लिए चाय रोटी का इंतजाम करूं, मेरी बीवी के जिम्मे नहीं है कि उनके लिए कुछ इंतजाम। अगर वो करेगी तो उसकी नेकी है, एहसान है, नहीं करेगी तो मुजरिम नहीं। सास ससुर कैसे हक अदा करते हैं? मेरे नबी भी ससुर है। आप हजरत फातिमा के घर गए तो वो परेशान बैठी, आपने कहा फातिमा क्या हुआ? कि मेरी अली की लड़ाई हो गई। अब जब लड़ाई होती है तो बच्ची के माँ बाप बच्ची के साथ, लड़के के माँ बाप लड़के के साथ, और दोनों तरफ से गालम गलोच पर मुकदमे, फिर तलाक। आप बाहर निकले, अली किधर है? का बाहर निकल गए। आप निकले तो मस्जिद में सोए हुए थे, आपने उनको उठाया, कुम या अबा तुराब। यहाँ अबू तुराब का आपको टाइटल मिला। हजरत अली फरमाते थे कुल कायनात के मिलने से मुझे ये टाइटल ज्यादा महबूब है, कि चूंकि इसमें इजहार मोहब्बत था और इसमें इशारा था कि मियाँ बीवी में लड़ाई हो जाती है, मैं तुम पे नाराज नहीं हूँ। उठो अबू तुराब लेकर आए और घर में यूं लेट गए। राइट अली को लिटाया, लेफ्ट फातिमा को लिटाया। हजरत अली का हाथ रखा अपनी नाफ पर, हजरत फातिमा का हाथ रखा हजरत अली पर, फिर अपना हाथ रखा बेटी के हाथ पर, फिर फरमाया बोलो हमारी सुलह हो गई। तो कहने के लिए हमारी सुलह हो गई। आप उठे बड़े खुश। साहब ने कहा या रसूलल्लाह आज तो बड़े खुश नजर आ रहे हैं। फरमाया अली फातिमा की सुलह करा के आ रहा हूँ। ये होता है सास ससुर का किरदार। लेकिन मैं बड़े दर्द से कहता हूँ, एक औरत जब माँ होती है तो अंग अंग से मोहब्बत फूटती है। वो जब सास बन जाती है तो उसके एक एक बाल से जहर निकलता है। एक मर्द जब बाप होता है तो शफकत का पैकर होता है, जब वो ससुर बनता है तो एक जालिम रूप इख्तियार कर देता है। ये हमारे माशरे के सुलगते हुए दुख हैं। मिंबर से कोई नहीं कहता, मैं कह रहा हूँ, ये मेरे दीन का हिस्सा है, मेरे तबलीग के काम का ये हिस्सा है। जिसने सारे आलम का दर्द उठाया वो तो बीवियों को खुश करके गया। 2 महीने रोटी नहीं मिली, वो फिर भी खुश हैं। और हम चिल्ला लगा के 3 दिन लगा के बीवियों को के लिए जिंदगी हराम कर देते, माँ बाप की जिंदगी हराम कर देते।
हाँ मासी शरीफा आ गई, बीबी तवीज दे, मेरी नौकर बन जा। वो 4 उसके बेटे थे, सारे शादीशुदा। तो मेरी बहन ने ऐसे ना कागज लिया और उस ना लिखा के ना उसको ऐसे रोल किया, कमासी शरीफा जिसले तेरी लड़ाई होवे ना तो ए तावीज ऐथे रखना है। एना तो डिगन नहीं देना, जे ए डिग गया तो तेरी लड़ाई नहीं मुकती। अब हमारे यहाँ तावीज की बड़ी अकीदत है और सही तावीज सही होता है, नंबर 2 होता है। तो जेली पीर भी हैं, जेली आमिल भी हैं, सच्चे पीर भी हैं, सच्चे आमिल भी हैं। तो वो 1 हफ्ते बाद आए, कभी भी तू तो मैंने कोई कमाल दा तवीत दिता, तवीत साड़ी जंग तू तो मैंने कोई कमाल दा तवीत दिता तावीज, मेरी तो सारी लड़ाई मुक गई। क्यों? मासी शरीफा जी चुप हो गई। जब लड़ाई होती तावीज यहाँ, अब बोले कैसे? बोले तो तावीज गिरता है और नहीं बोली तो लड़ाई खत्म हो गई। तो आज सफर का आखिरी बयान है, ये तावीज मैं आप सबको दे रहा हूं। इस कैमरे के जरिए से जो मेरी आवाज जा रही उनको भी ये तावीज दे रहा हूं, जब लड़ाई हो यहां रख लेना, इंशाल्लाह मोहब्बत हो जाएगी। तो मेरे भाइयों लंबी बात हो गई, मैं आखिर में अर्ज करता हूं कि आओ आज हम अल्लाह से सुलह करके उठे। माशाल्लाह सब नौजवानों की फसल है, सब खूबसूरत नौजवान बैठे हुए हैं। मैं आप सब नौजवानों से कहता हूं, जो दूसरे मेरे भाई बैठे हैं, सबसे जो बाहर बैठे हैं उनसे, कि आज तक जो हुआ या अल्लाह माफ कर दे और आइंदा हम तौबा करते हैं, तेरी मान के चलेंगे। करते हो नहीं तौबा की? करते हो नहीं तौबा की? मेरे साथ कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा, फिर कहो या अल्लाह मेरी तौबा। अगर ये सच्ची है तो मुबारक हो, सब गुनाह माफ हो। और तौबा की मैं तुम्हें क्या बताऊं, अगरचे बात लंबी हो रही है, जरूरी समझ के बता रहा हूं। मेरा एक शागिर्द है कराची में, मौलवी अमजद इमाम मस्जिद, उसके पड़ोस में एक औरत थी, लड़कियां सप्लाई करने का काम करती थी, यानी गलीज तरीन काम। उसके बेटे से मेरे शागिर्द ने दोस्ती लगाई और मेरे बयान की केसर दी, भाई घर सुन लेना। उसने उस घर में लगा कर सुनने बैठ गया। उसकी माँ ने चलते फिरते कानों में आवाज पड़ी तो आके बैठ गई, वो भी सुनने लग गई। क्योंकि उसने पूरी नहीं सुनी थी तो कहा दोबारा सुनाओ, सुनी, फिर कहा दोबारा सुनाओ, फिर सुनी, कहा ये किसकी है? उन्होंने कहा मुझे तो नहीं पता। किसने दी? कहा इमाम साहब ने। उसने बेटे का हाथ पकड़ा, दरवाजे पर आ गए, लोग तरावी पढ़ के बाहर निकल रहे थे, रमजान। कहा इमाम साहब से मिलना है। वो आ गया बच्चा, ये तुमने दी है? जी। किसकी है? मेरे उस्ताद। क्या नाम है? तारिक जमील। इसमें उन्होंने तौबा की बड़ी बात की है, तुम्हें तो पता है मेरा धंधा क्या है, मेरी तौबा कबूल हो सकती? कहा हाँ बेबी, क्यों नहीं हो सकती, तुम तौबा करो, कबूल है। कहा फिर मेरी तौबा। सारी जिंदगी उसने काम क्या किया है, जबान पे लाते हुए शर्म आती। अगले दिन वो तरावी में आ गई नमाज पढ़ने औरतों के विंग में, या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले, दुआ की। अगले दिन या अल्लाह मेरी तौबा कबूल है तो मुझे उठा ले। 29वें रोजे सजदे की हालत में जान निकल गई। सारी जिंदगी इतना गंदा काम किया और मौत राबिया बसरी जैसी लेकर की।